mind be in you, which was also in Christ Jesus. What's the meaning of this verse? இன்னைக்கு நிறையவுடைய வாழ்க்கையில In nowadays, in many people's life, ஆண்டோட சிந்தனை வேறமா இருக்கு. God's thought is different, நம்முடைய சிந்தனை வேறமா, and our thought is totally different. அவருடைய சிந்தனை நம்ம சிந்தனையா மாறும்போது, when the thoughts of Christ will come into our life, நம்முடைய வாழ்க்கை மாறும். Our life will get the new change. இன்னைக்கு நம்முடைய அநேகருடைய வாழ்க்கையில, but in our lives, கிறிஸ்துவ சிந்தனை இல்ல. There is no the thoughts of Christ. எப்படி சிந்தனை இருக்குது? எப்படிப்பட்ட சிந்தனை இருக்குது? Which thoughts we have? நிறைய சுய சிந்தனையா சிந்திக்கிறோம். Most thoughts about ourself. அப்ப ஆண்டவருடைய சிந்தனை நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படும். Oh, the thoughts of Christ should be in our life. இன்னைக்கு நிறையவுடைய வாழ்க்கையில, in many people's life, மனசிகத்தை சிந்திக்கிறாங்க. They are thinking about the fleshly things, the humorous things. சாது சுந்தர் சிங் ஐயா ஒரு கதை சொன்னாரு. Sadhu Sundar Singh said this story. ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் இமயமலை நடந்து போறாங்க. Two persons, they were walking in a mountain of Himalaya. ஒருத்தர் கீழ விழுந்துட்டாரு. One person fallen. அப்ப அவர் சொன்னாரு, the fallen person says, இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். The another one may do the help. ஆனா அவர் சொன்னாரு, but the another one said, இதெல்லாம் எனக்கு வேலை இல்ல. This is not my work. அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார். That another person just went away. சாது சுந்தர் சிங் என்ன பண்ணாரு? But Sadhu Sundar Singh did. அவரை தூக்கி தோள்ல போட்டு, he lifted that person and put it in his shoulder. அவர் தூக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சார். Then he walked. ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்ச உடனே, after few hours, அவர் சரியாயிட்டார். That person healed. That fallen person healed. ஆனா எந்த மனுஷன் உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னானோ, but which one I didn't do that help, that particular person, அந்த மனுஷன் நடந்து போயிட்டே இருந்தான். that person go before, ஒரு பனி பாறையில சிக்கிட்டான். but he caught in a ice stone. அங்க காப்பாத்த ஆள் இல்ல. but that person in a helpless situation. சாது சுந்தர் சிங் ஐயா அந்த பையனை போறாங்க. but now the Sadhu Sundar Singh and that and another fellow walking. ஆனா அங்க என்ன நடந்துச்சு? What things happened in that place? ஆள் இறந்து போயிட்டான். but the person who go before that person died. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன காரியம் தெரியுது? What are the things we have learned from this story? உங்க குடும்பமா இருந்தாலும் சரி, in your family also, உங்க ஊழியமா இருந்தாலும் சரி, it may be your ministry, இந்த உலக சமுதாயத்துல பழகுறதா இருந்தாலும் சரி, in this society maybe, நீங்க உங்களை சிந்திக்காதீங்க. don't think about yourself. பைபிள் என்ன சொல்லுதோ, what the Bible says, அத சிந்திங்க. please think about the word of God. உங்களுடைய ஊழியம் வளரும். Your ministry will be grown. உங்களுடைய குடும்பத்துல உயர்வு வரும். You will see the growth in your family. எல்லாத்திலயும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க. You will be blessed in all means. கிறிஸ்துவின் சிந்தையே உங்களுக்கு இருக்கு கடவுள். All let the mind be with you which also in Christ. நான் ஒரு தேவ மனுஷனை குறித்து ஒரு காரியம் கேள்விப்பட்டேன். I heard one particular thing about the man of God. ஒன்னு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம். In Luke Gospel chapter 19, அதுல 4 ல இருந்து வாசிக்கலாம். 19 from the verse 4. அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்திலே, and he ran before and climbed up in a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Okay. இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது நான் பார்த்தேன். அவனை கண்டு, சகேவே, நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும். And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. அப்புறம் சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோட அவரை அழைத்து கொண்டு போனார். And he made haste and came down and received him joyfully. அதை கண்ட யாவரும் இவர் பாவியான மனுஷனுக்கு தங்கும்படி போனார் என்று முறுமுறுத்தார்கள். And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. சகேயு நின்று கர்த்தரை நோக்கி, ஆண்டவரே, என் ஆஸ்தியில் பாதி ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன். நான் ஒருவரிடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் வாங்கினேனானால் நான் தனியாக திரும்ப செலுத்துவேன். And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. இயேசு அவனை நோக்கி, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது, இவனும் ஆபிரகாம் குமாரனாய் இருக்கிறானே. And Jesus sent unto him this day his salvation come to this house for so much, and he also is a son of Abraham. நல்லா கவனிங்க. Please listen carefully. ஒரு பெரிய தொழிலதிபர், A big businessman. அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார். Oh, he saved. ஒரு கம்பெனில அவர் 1 லட்சம் ரூபாய் களவாண்டார். He stole 1 lakh from that company. அந்த கம்பெனி பெரிய கோடீஸ்வரன். That company boss is a big business magnate. அந்த பைபிளை படிச்சாரு. He read that this particular chapter. 4 லட்சம் கொடுத்தான்னு முடிவு பண்ணிட்டார். Then he planned to give 4 lakhs because he stole 1 lakh. ஒரு போதகர்கிட்ட போய் சொன்னார்.
He said to the particular pastor, நான் ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். I am ready to give 4 lakhs for this particular sin. நீங்க என்ன செய்றீங்க சொல்லுங்க. What's your opinion, pastor? Please say. என்ன சொல்லிருப்பார்? What the pastor replied? சொல்லுங்களேன். Please say. ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டா போதும். It's enough to get forgiveness from God. It is not necessary to give 4 lakhs. வேற அதே போய் சொல்லி போதும். என்ன சொல்லிருப்பாரு? Don't give that, boss. Give to church. பாஸ்டர் கரெக்டா பேசுறாரு. Pastor is saying the correct thing. அதான் அவர் சொல்லிருக்காரு. That pastor also said the same thing. சர்ச்சில ஃபுல்லா ஏசி இல்ல. In our church there is no air condition. அந்த 4 லட்சத்துக்கு ஏசியை போடு. Please give 4 lakhs for this AC. பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு போ. Your sins are forgiven. Daniel and I got that point. ஒண்ணு Immediately அவர் பார்த்தாரு. that believer. அவர் பாஸ்டருக்கு டீச்சிங் பண்றவர். That believer is a good teacher to teach to pastor. உடனே பைபிளை கூட்டிட்டு அவரை கூட்டிட்டு போயிட்டார். அந்த பெரிய கோடீஸ்வர பார்க்க பாஸ்டரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டார். To see the particular business magnate, this believer bring his pastor also. அவன் சொன்னா அந்த பெரிய கோடீஸ்வரன். That big magnate, business magnate said, சாதாரண ஆளை நீங்க பாத்துறலாம். you may see a normal person. பெரிய 1000 கோடி 500 கோடி அதிபரை பார்க்க முடியாது. We cannot see the multimillionaire. அதுல நிப்பாட்டி ரோட்லயே அனுப்பிடுவான். That multimillionaire stopped in the road and இப்படி அவன் செக்யூரிட்டி போய் சொல்லியிருக்காரு, நான் ஐயாவை பார்க்கணும். he said to the security, we want to see the boss. உடனே 2 பேரும் போயிட்டாங்க. Then the pastor and this believer went to that. அவர் சொன்ன அந்த சாட்சியை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். I place the testimony what he shared. அவர் சொன்னாரு, that person said, நான் 4 லட்சம் ரூபாய் 1 லட்சம் கலவாண்டிட்டேன். I stole 1 lakh rupees from you. இப்போ 4 லட்சம் ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கிறேன். Now I am ready to give us 4 times 4 lakhs. அந்த பணக்காரன் கேட்ட புட்டை இவர் வெளியே போக முடியாது. If the rich man close the door, then they cannot go out. அவன் பார்த்தா இப்ப 4 லட்சம் வருது. That big man, business magnate saw, 4 lakhs is coming. உடனே அவர் சொன்னாரு, that business magnate said, கை கொடுத்தாரு. எத்தனையோ கிறிஸ்டியனை பார்த்திருக்கேன். He shaken and he said, I see many more Christians. நீ உண்மையான கிறிஸ்தவன் ஆயிட்ட. But now you are the true Christian. நான் இன்னைக்கு நம்புறேன். Now I believe. உன் பைபிள் மூலமா நான் நம்புறேன். Through your Bible I believe. நான் உங்களை போல நல்லவங்களா இருக்கிறேன் விரும்புறேன். I want to be genuine like you. அந்த பாஸ்டர் வாசிக்க சொன்னார் பைபிளை. Please pastor read the verses. 4 தனியா திருப்பி கொடுக்கணும். 4-fold we have to give. அப்படினு சொல்லி அவர் Now the pastor read 4-fold we have to give. அந்த பாஸ்டர் வச்சு 4 லட்சம் கொடுத்தாச்சு அவருக்கு. Among the pastor, before the pastor, the person gave 4 lakhs to the business magnate. அந்த பாஸ்டர் வெளிய வந்தார். The pastor went out. நீங்க அவருக்கு கொடுத்தீங்க. You gave 4 lakhs to them. எனக்கு What is for me? அவருக்கு 200 ரூபாய் காணி கொடுத்தார். He gave only 200 rupees offering. நல்லா கவனிங்க பிரியமானவர்களே. Please listen, my dear beloved. மனுஷனுடைய சிந்தை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? Do you think about what the people's mentality? இந்த செய்திக்காண்டி நைட்ல தூங்க கூடாதுன்னு சொல்லி நான் பேசுறேன். You should not sleep. That's why I'm speaking through this message. சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? What we are thinking, what is our mentality? அவனே மனம் திரும்பி இருக்கான். That believer got the repentance, but the pastor அவன்கிட்ட நம்மால் வாங்குறான். What about the pastor? அப்போ இந்த உலகம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? How the world is going? அப்போ இன்னைக்கு உலகத்துல எப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்னா, how the world is running like that? இப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. Like this the world is going on. மாம்ச சிந்தை அறிக்கைப்படணும். We have to confess the thoughts of our flesh. உன்னுடைய ஊழியத்துல ஏன் வளர்ச்சி இல்ல? Why in your ministry there is no growing? ஏன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி இல்ல? Why no growth in your life? உன்னுடைய என்னைக்காவது நம்ம சிந்திச்சிருக்கோமா? We didn't என்னைக்காவது சிந்திச்சிருக்கோமா? Did we think about that? ஒரு நாளும் சிந்திக்கல. We didn't think about that. ஏன் நம்ம அவன் இப்படி ஆயிட்டான் இவன் இப்படி இத பத்தி தான் சிந்திக்கிறோம். We are always thinking about others. We are not thinking about us. காரணம் என்னன்னா, what's the reason? நம்முடைய சிந்தனை கிறிஸ்துவின் சிந்தை இல்ல. Our thoughts is not the thoughts of Christ. இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்துவின் சிந்தை உங்களுக்கு காணப்படணும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. God wants to see the Christ mind in our mind. மத்தேயு சுவிசேஷம் In Matthew, the book of Matthew, 27வது அதிகாரம் 27th chapter, 29 வாசிக்கலாம். 27 verses 29.
Matthew 27:29. ம். முள்ளுகளால் ஒரு ஒரு முடியை பின்னி, அவர் சிரசில் வை. வைத்து, ம். அவர் வலது கையினால் ஒரு கோலை கொடுத்து, ம். அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, ம். யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க, யூதனுடைய ராஜாவே வாழ்க என்று சொல்லி அவரை பரியாசம் ம். பண்ணி, அவர்கள் துப்பி, ம். அந்த கோலை எடுத்து, ம். அவரை சிரசில் அடித்தார். And when they had planted a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed their knee before him and mocked him, saying, Hail, kings of the Jews, King of the Jews! And they spit upon him and took the reed and smote him on the head. நல்லா கவனிங்க. Please listen carefully. எதுக்காண்டி ஆண்டவர் இது அடிக்கப்பட்டார்? Why Jesus was tortured in the cross? அப்போ வேத வல்லுனர்கள் சொல்றாங்க, The Bible scholars said, இதுல அடிக்கும் போது when they hit in the head, அது கண்ணுக்கு வந்து oh, it comes through the eyes. நம்முடைய சிந்தனைக்காக Oh, for our mind, அவர் கல்வாரி அடிக்கப்பட்டார். he was caught in the Calvary. நம்ம இன்னைக்கு நிறைய இதுல சிந்திக்கிறது இல்ல. We are not thinking about this Calvary. நம்ம வந்து மனுஷியத்தை சிந்திக்கிறோம். We are thinking about the human level. என்னைக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்தை உனக்கு வருதோ, When the mindset of Christ comes in your mind, உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும். your life will be blessed. நீ பொறாமைப்படுறதுனால உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படாது. We cannot get the blessing because of the vengeance. அவன் இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி நீ நினைக்கிறதுனால ஆசீர்வதிக்கப்படாது. Oh, he is now in this thinking about others. That is not the blessing level. அந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தை நமக்கு The mindset of Christ is the matter. ஆண்டவர் சொல்றாரு, Oh, Jesus is saying, இயேசு அடிக்கப்பட்ட மலைக்கு என்ன பேராம்? oh, the Jesus beaten the mountain name is, ஒன்னு கொல்கதா, one is Kolkata, அதேதான் கபாலஸ்தலம். another name is Kabalasthan. காரணம் என்ன? What's the reason? அது மண்டை ஓடுமா இருக்கும். Oh, that mountain is looking like a head. அப்ப நம்முடைய சிந்தனைக்காக For our mind, இயேசு அடிக்கப்பட்டார். Jesus was beaten. இன்னைக்கு நம்முடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கு? And you think about that, what about our mind? ஒரு மனுஷனுக்கு 4 விதமான சிந்தை இருக்கு. Oh, there are 4 thinkings are in a particular அப்பா, person. தாத்தா, பூட்டா, அவங்கள பத்தி, அவங்க ஜாதியை பத்தி, அதை பத்தி யோசிக்கிறான். The forefathers, the caste, the background, that is one kind of thinking. செலவு என்ன செய்யறான்? உலக காரியத்தை குறித்து யோசிக்கிறான். Some other people, they are thinking about the worldly things. மூணாவது என்ன சிந்தனை? The third, what is that? பைபிள் இப்படி இருக்குமா இருக்காதா இப்படி அறகுறையா சிந்திக்கிறான். Thinking about the Bible, it is right or not, it is there or not there. These are the incompleted thinking. ஆனா ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் Half-boiled thinking. அது கிறிஸ்துவின் சிந்தையுடையவனாய் காணப்படும். The another one, the particular person, the fourth one is thinking about the Christ நான் உலக mind. நாடுகள் நிறைய நாடுகள்ல உள்ள எல்லா மக்கள்கிட்டயும் பேசியிருக்கேன். I am doing ministry and I am also speaking to many people, those who are around the world. ஒரு யுஎஸ்ஏ காரங்களோட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். When I sit with the US people and taking my எல்லா food, சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டெஸ்டிமோனி சொல்றாங்க. when they are eating at the time, they shared one particular testimony. ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களா? Oh, they went to one particular place. அப்போ ஒருத்தர் வந்து One person came, நீங்க வந்து எங்களுக்கு ரோல் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாராம். Rua, money. that particular people came to that US people and asked money. அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி நடந்தாங்களாம் அவர்கிட்ட. Oh, that behave in a different way, that is totally different. உடனே இவங்க ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க. Then he gave his money to that particular person. அடுத்த நாள் The next day, அதே இடத்துக்கு வந்தாங்களாம். the same place they came, அவங்களுடைய நடவடிக்கை that the people behavior, இவருக்கு வேற மாதிரி இருந்துச்சு. now he is seeing that behavior is totally different. அப்பதான் அவன் சிந்திச்சானா, At the time he was thinking, அவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டான். oh, he cheated me. அப்ப பாருங்க, Please listen. இன்னைக்கு ஏன் பெரிய நாடுகளில் உள்ளவர்கள் நம்மளை நம்புவது இல்லை? Why the big country people, they are not ready to believe us? அவங்க வந்து அந்த ஹார்ட்டை வந்து நம்ம ஏத்துக்கொள்றது இல்லை. Oh, we are not accepting their heart. அவங்க வந்து நம்ம சொல்றத வந்து நம்ம வந்து நம்ப மாட்டோங்க. காரணம் என்னன்னா, They are not ready to believe us because the reason, இவன் போடுற மெயில ஒருத்தன் 1000 ரூபாய் காணிக்க கொடுத்திருக்கான் பெங்களூர்ல ஒரு சபை விசுவாசிக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் US people, US people, some other foreign people, Australia people in Bangalore, they sent 1,000 rupees for pastor's fellowship meeting. ஒரு ஆளுக்கு For a particular pastor in அவர் Bangalore. எவ்வளவு வாங்கி இருக்காரு? But he received how much money? 10,000 ரூபாய். 10,000 extra. இந்த நியூஸ் வந்து இங்குள்ள பாஸ்டருக்கு டவுட் ஆயிட்டு.
this particular news, one pastor doubt about that. இல்ல 10,000 இவன் 1000 ரூபாய் நம்ம கொடுக்க மாட்டானே. He is not ready to give 1,000, but how can he give 10,000? போட்டோ எடுத்துட்டான். Then he took a photo. யார் ஹெல்ப் பண்ணாலும் கன்வின்ஸ்டான். He found the giver who sent the 10,000. அது அப்படியே மெயில் அடிட்டான். He immediately sent the mail to the giver. அவன் அவனுக்கு ஃபோன் போட்டான். Then the Australian people called the particular pastor. What is this, pastor? 10,000 ரூபாய் நீங்க கொடுத்தா சொல்றீங்க. Oh, you said 10,000 to the particular pastor. ஆனா 1000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு உங்க ஊருக்காக தான் எனக்கு மெயில் போட்டுருக்கான். But your people, your city pastor sent me on mail, only 1,000 he got. Where is the 9,000? That is Gandhi கணக்கு. இல்ல இதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தையை நான் பேசுறேன். That's why I am preaching about the Christ mindset. பாருங்க மனுஷனுடைய மூளை எப்படி இருக்கு. Oh, see how the human brain. அதுல ஹெல்ப் பண்ற கோஆர்டினேட்டர் எனக்கு அவருக்கு நான் ஜெபம் பண்ணேன். That meeting coordinator, our prophet prayed for that. அப்ப அவர்ட்ட சொன்னேன். At the time I said, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் வர போகுது. You will see many changes. அப்ப ஆஸ்திரேலியாக்கு நீங்க நிறைய ஃபண்ட் வரும் உங்களுக்கு சொன்னேன். Oh, you will get more fund from Australia. அவர் சொன்னாரு. That coordinator said, pastor அவருடைய சீனியர் பாஸ்டர். Oh, that senior pastor. அவரை பத்தி இவர் சொல்றாரு ஜூனியர் பாஸ்டர். Junior pastor said about the senior pastor. இவ்வளவு கதை சொல்றாரு. These are the things. மனுஷனுடைய சிந்தை எப்படி இருக்குது? See how the human's mind எந்த நிலையானாலும் in any situation. மாமிசத்துல முடிவு எடுக்கக்கூடாது. Don't take decision from your flesh. அவன் 5 லட்சம் ரூபாய் செலவுச்சுக்கோ. Oh, you may spend 5 lakhs. ஆனா நம்ம உண்மையா செலவழிச்சேன்னு சொன்னா, but we must say the truth how we spend the 5 lakhs. அவன் பையன் காசு கொடுத்துருவான். They are ready to give more money. The truth is the matter. நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்க? But our people, what they did, அந்த கணக்கை மாத்தி எழுதுனதுனால they do the accountancy in a different way. அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எவ்வளவு ஃபண்ட் வரல. That sin stops the fund. இதான் மாம்ச சிந்தனை. This is the flesh mind. அத மாம்ச சிந்தனை மரணம். The flesh mind brings the death. ஆவியின் சிந்தனை ஜீவன சமாதானம். But the spirit mind give the life and peace. அப்ப இன்னைக்கு நம்முடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கு? How about our today's mind? எந்த பணமானாலும், what money it may be, எந்த காரியமானாலும், what things it may be, கிறிஸ்துவின் சிந்தை நமக்கு இருக்குதா? we must have the Christ mindset. அவர் கல்வாரியிலே நமக்காக அடிக்கப்பட்டார். Oh, he died on the Calvary for us. நம்முடைய சிந்தனைக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார். Oh, for our mind he was beaten in Calvary. நம்முடைய சிந்தனை அடிக்கப்பட்டிருக்கா? But our mind did beaten. நம்முடைய சிந்தனை அடிக்கப்பட்டிருக்கா? What about our mindset? நீங்க சொல்லுங்க. Please say about this. நம்முடைய கிறிஸ்துவின் சிந்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குதா? Is there a Christ mindset in our life? இன்னைக்கு நம்ம நிறையவுடைய வாழ்க்கையில ஏன் அப்படி இல்ல? Why in our mind, in our life there is no Christ mindset in our life? 1 Corinthians 1 Corinthians 2வது அதிகாரம் chapter 2 16வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். verses 16 verses 16. கர்த்தரை போதிக்கத்தக்கதாக அவர் சிந்தையை அறியத்தக்கவன் யார்? எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிற்று. For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. அப்ப இன்னொரு இடத்தை வாக்கலாம். லூக்கா 10வது அதிகாரம் We may see another one, Luke chapter 10 27 வாசிக்கலாம். verse 27. இயேசு பிரதியுமாக அவன் பிரதியுமாக தேவனாய் கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்மாவோடும், உன் முழு பலத்தோடும், உன் முழு சிந்தையோடும் கையை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். Clap your hands and glorify our Lord. And he answering said, Thou shalt love the Lord. நல்ல கவனிங்க. நீங்க வேத வல்லுனரா இருந்தால் இல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு காரியம். You may be Bible scholar, but you can find one particular thing. ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும், from Genesis to Revelation book, உன் முழு ஆத்மாவோடும், with your whole soul, முழு பலத்தோடும், with your whole strength, அன்பு கூர்வாயாக, love our God. இப்படிதான் இருக்கு. It is written like that. ஆனா ஒரு இந்த வசனத்துல மட்டும் தான், but in this particular verse, சிந்தனையோடு அன்பு கூர்வோம்.
Love with mind, whole mind, mind. இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது எனக்கே ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. When I read these words, I get நீங்க shocked. பைபிள் முழுவதுமே உன் தேவனாய் கர்த்தரில் அன்பு கூர்வாயாக முழு ஆத்துமா முழு பலம் தான் வரும். The whole Bible, that is whole heart, whole mind, whole strength, whole soul. ஆனா மனி சிந்தைன்னு வந்து இந்த இடத்துல மட்டும் தான் வருது. But the whole mind, it is particularly mentioned in Luke chapter 10. உன்னுடைய சிந்தை வந்து சரியில்லாம அவட்ட ஜெபம் பண்ணா, But if you do prayer without the Christ mind, அந்த இதை வந்து நீ அன்பு கூறல. yes, you are disobeying this command and you did not